वाह सजन, रांझा आखदा ए जहान सुफना, मर जावना है मतवालिए ने, तू सांझे आ प्यारे आ ए लाजम, आए गए मुसाफरा पालिए ने, ऐडा पसंदा ना गुमान कीजिए, एले पलंग है सने निहालिए ने, असा रब दा आसरा रखिया है, उठ जावना है नैना वालिए ने। जे माशूक जे होन राजी मंगू नैना दी हार भी जारी नैना तेरे आंदे असी चाक लगे जिवें जियो मन्ने तीवे सारिए नी गल कीजिए नित नाल तुसा कोई बैठ विचार विचारिए नी हद पधड़ी रहा होला तेरी सिरे तरंजना नाम सहेलियां ते हौसल नित बहार रंग खड़े विच बेलड़े ते नाल बेलियां ते सानू रब ने चाक मिला दिता भुल गए हाँ प्यार सहेलियां दे जे ता मामले पैन ते भज जावे इश्क जाला खरा दुहिलड़ाई सच आखनाई हुणे आख मैनू एहो सच ते झूठ दा वेलड़ाई ताप इश्क दी छल्ली खरी औखी इश्क इश्क गुरु ते जग सब जे लड़ाई तेरे नाम तो जान कुर्बान की थी मार जीव तेरे उत्तों वाले आई पासा जांदा सीस मेला भासी
तू भी मार जाए तेरे ताली एक कुलकुला हो खाते एक दुख हुई के कुलकुला में एक हो संसार चुका दिए तेरे चक्कर नाचने मोरी मछली धरोई रब दी मन ले डाइने नी वेख दियो दे लाड की दंद कड्डे बहुत जोर से रन्ने कसाए नी क्या दो आखदा मलकिए गाड़िए नी तेरी धियू बड़ा चच्चड़ चाया जाने ते चाक दे नाल गुलदी ऐस मुल्क दा अरथ गवाया माओ बाप काजी सबे हाथ थके ऐस एक ना जीव ते लाया जंग जुट रहे वाल पुट रहे जाटा कुट रहे मैनू ताया मती दे रहे पैरी पै रहे लोड़ा बच्चा ही तेन मुसीबत देंगे मिठी जुबान के नाल समझाते चाक चोभरा ना न गल कीचे ए मेहनती केड़ी थां दे ने चरखा डा के अपने घरी बइए सुगड़ गांव के जी पर चांदे ने लाल चरखड़ा डा के छोप पाइए के सोने गीत चलाउंदे ने क्यों चक्सियाल हो रही ये जाननी सरदार के पेंच कराउंदे ने
काजी सदिया बड़ा निकाह नू जी नठी वेर बैठी नहीं बोल दिए मैं का मंग दरगाह खिले रांझा सदक सच जुबान सब बोल दिए हसन जान रांझे खेदे पेश की थी लख खेड़िया नू चा घोल दिए काजी महकमे भी चर्चा कीता मन मन शरादा हुक्म चे जीवनाई बात मौत दे नाल ईमान की रे ओ दाखिल विच बहिश्त दे थीवनाई नाल ज़ो ते शौक दा नूर शरबत विच जन्नत अदन दे पीवनाई चादर नाल हया दे सतर कीजिए का दर्द हराम दी सीवनाई कलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला काजी अर्श खुदाए का था नहीं जिथे रांझे दे इश्क मुकाम कीता उथे खिड़े आदि कोई बात नहीं तेनू साड़ सटा तेनू वेख सी पिंड कराऊं रे खेड़ा खेड़ा करे कबूल तो खैर तेरी छट चाकरन जेके दा नाम ही रे अखा मीट के वक्त लंगाम होइए ए जहान है बदला छाऊं ही रे रले दिलानू पकड़ विछोड़ देंदे गरीबान है तन्हा हथियारे आलू नित शहर दे फिक्र खलतान रहते एहो शामता रब दे मारे आलू खावन फटियां नित ईमान वेचन एहो मार है काजियां सारे आलू छड़ के राह हलाल दी नू तक्कन नजर हराम दी मारियणगे ओथे विच बहाई के नाल गुरदा पाप ते पुण्य निवारियणगे रोज अक्षर ते दोस्ती पकड़ के ते घत अग दे विच निवारियणगे कालू बला दे दिन निकाह पड़िया नबी दी आप पढ़ाया है कुतुब हो वकील विच आन बैठा हुक्म रब ने आन कराया है जिब्राइल मीकाईल गवाह चाहे इस्राईल इसराफील भी आया है अगला तोड़ के और निकाह पढ़ना रब ने कदों फरमाया है काजी आखिया ए जे रोड पक्का हीर झगड़िया नाल ना हार दिए ओ लिया पढ़ो निकाह मुंह का किस्सा कोई फसाद गुजार दिए
मंत्र कीरदा ना होवे एवें सुतड़े नाग ना छेड़िए इके यार दे ना तो फिदा होइए मोहरा देख के इके नबेड़िए नी वर्षा जे प्यास ना होवे अंदर शीशे शरबतां दे नहीं छेड़िए नी
मियाँ तेरे दरस दीदार दे देखने नू आया देश परदेश नू चीर मियाँ सिदक धार के नाल यकीन आया असी चेलड़े ते तुसी पीर मियाँ बादशाह सच्चा रब आलमा दा फकर होस दे हन वजीर मियाँ बिना मुर्शदों राना हथावे ओ दुध बाज ना रिजदी खीर मियाँ नाथ वेख के बहुत मलूक चंचल अहल तबात सोना छैल मुंडा कोई हुसन दिखार होशनाक सुंदर आते लाडला माँ ते बाप संदा किसे दुख तो रुस के उठाया कि किस दिन आज पै गया दुंदा नाथ आखदा बोल खा सच मैं थे तुम्हें किड़े दुख फकीर हुंदा ए जग मकाम फना दाए सभा रेत दी कंध ए जीवनाए छा बदला दी उमर बंदियां दी इज़राइल ने पालना सी बनाए हथ हथ कंगना पहुंचिया खबरियां कन्नी छंक दे सुहने बुंदड़े ने मजपट दियां लुंगियां घिनते सिर भिन्ने फुलेल दे जुंदड़े ने सिर कूच के बारियादार छल्ले कच्चल भिन्ने नैन लचुंदड़े ने अखा पेन फिरन उस सिरों मापे आलिया तू सोझे फकीर क्यों हुंदड़े ने जोगी जोगी छड़ जहान फकीर होए इस जग विच बहुत खवारियां ने लैन देन ते दगा अन्याय करना लुट घुट ते चोरियां यारियां ने ओ पुरख निर्बान पद जा पहुंचे वो जिन्हा पंजे इंद्रियां मारिया ने ऐस जोग दे वायदे बहुत औखे ना अलग ते शंख बजा बनाबो जोगी जंगम जटाधारी मुंडी निर्मला भेग वटा बना दो ताड़ी लाई के नाथ दा ध्यान धरना 10वें द्वार ही सांस चढ़ावना नौ फकदा बहुत आसान लेना खड़ा कठिन है जोग कमा बढ़ावो जोग दा पंथ बताओ सानू शोक जागया हरफ नगीनिया दे जोग दे पंथ विच आ बड़िया छुपन ऐब सवाब कमीने आदे हिरस अग ते
खंड खत्ते विच सीनिया दे इको फकर ही रब दे रहन साबत और छिड़क दे अहल खजीनिया दे महादेव तो जोगदा पंथ बढ़िया खड़ा कठिन है जोग मुहिम मियां अकाउड़ा बकबका सवाद है जोग संदा जीवे घोट के पीवड़ी निम मियां खत्म लगाई बसम होना पेश जानी गरा धिम मियां आ तुसा बख्शना जोग ता करो कृपा ओ दान कर दिया ढिल ना लोड़िए जी जेड़ा आस करके डिग्यान दवारे जियो उस दा चा ना तोड़िए जी नाथ खोल रखी क्या रंझने बच्चा जा तेरा कम होया है खुल आन लगा उस बुटड़े जिड़ा विच दरगाह दे होया है सच्चे रब तई मोती लाल दे नाल पिरोया
जिवे यार वेखण नैन यार दे जी छन चोर दा चगलदी जीब वांगू गुजर नाती तड़े यार दे जी चोर अते यार नहीं रैन कुजे छपन आदमी कार दे जी तुसा केड़े देश दे फकर साई सही दस के खाल निर्वार दे जी हमी लंकबाशी चले कुंभ मेले हमी पंछी समंदरों पार दे जी बारह बरस बैठे 12 बरस फिर दे मिलन वाले आदि कुल तार दे जी बारे शामिया चारे चक भोंदे हमी कुदरता को दीद मार दे जी तू तो चाक सियाला दा ना दी तो जोगी होई के नजर दुआ बैठो हीर सियाल दा यार मशहूर रांझा जोगी होई के नजर वहां बैठो तेरा मेरा सी हीर सियाल ताई खबर आम सी विच संसार दे जी मच्छी चूच के दिया जिदो चार दस है जेटी मान दस है विच बार दे जी नस जाए तू नस जाए तू मार सट्टन के खेड़े आप चढ़े भूखे मार मार चूर कर सकनी हद कर दे मलक गोर अजाब कहार दे अय्यर चालना कम पैगंबरां दा के अमल शैतान दा तोले होई भेड़ा चार के तो हम ता जोड़ दाए के हा गजब फकीर ते बोले होई हमी फकर अल्लाह के नांग काले आसानाल की कोयला खोले होई सुनी चाका सवाला मुंते जोगी होई के नजर बगा बैठो तेरे बैठे वियाल गए खेड़े दाढ़ी परल दे विच बुला बैठो मांग छटिए नहीं जे प्यार होए बड़ी दिखते छट हया बैठो तुसी अकल दे कोटयाल होंदे लुकमान हकीम दस्तूर है जी बास भोर बगला अल्लोहा लोंग कालू शाही शीही नाल कस्तूर है जी
ऐ पंजे पंजे बाज जहे ओला कवांग चीते पहुंचा वजिया मेरा सब दूर है जी चक शी वांगू ओ गज मी वांगू और जिसनु मारन दंद हड चूर है दी भेद किसे खोलना खोलना भाई जो कुछ आखो सब मंजूर है जी भेद दसना वो मर्द दा काम नहीं मर्द सोई जो वे दम घुट जाए और गल जीव दे विच ही रहे खुफिया ओ कां वांग ना पंजा सुट जाए भेद किसे दा दसना अब भला नहीं ओ भावे पूछ के लोग और न खुट जाए रांझिया हस के गल कीती जा लाला दाज लगदा ही लागे ना जीव दे विच लगी ए इश्क उलंबड़ा अग दई लेके नड्डी नू चंग जा चाका साडा साथ ना साजड़ा लगदा ही इश्क उलंबड़ा जगदाई लेके नड्डी नू जंग जा चाका सदा साग ना साजड़ा लगदाई सदा साग ना साजड़ा लगदाई कौन आया
ना डूम जाए अनी खेड़िया दिए गम खोरिए नी कोई वड्डी तकसीर है सा कीती सदका पसंदा बख्श ले गोरिए नी घरों सिरों सो फकर नो खैर दीजिए नहीं तुरत जवाब दे तोरिए नी हीरा हकदी जो किया झूठ आखे कौन रुठड़े यार मिलाऊंगाई ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ ले आऊंगाई ਸਾਡੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ
बड़ी मेहरबानी जी। वारिस शाह ने सानू मौका दिता है कि असी रल के कुछ छोटा जिहा चुन के उहदे विचों ते असी रल के बह के उहनूं ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਦੇਣ। मेरा नाम रियाज है जी, ते मैं पाकपतन तो हाँ। हेलो, मेरा नाम जी रियाज है और मैं पाकपतन तो मेरा तिलक है। और मैं 98-99 को मैं हमारा नाल ही काम करता हूँ। जी मेरा नाम हनीफ है, तो मैं म्यूजिक पढ़ाना लाहौर मुख्तलिफ शोबे ते जो रांझे के पिछे रांझा से वो मैं ही सी। जी मेरा नाम शफकत हुसैन है और मैं भी म्यूजिक पढ़ाना लाहौर ग्रामर स्कूल दे विच। मैं एक छोटी जी गल करना चाहना, जिन्नी जिहड़ी मुੱਢ कदीम तो तुसी सियासत वेखते आ रहे हो वो तौंस तके ताकत की सियासत है, असले की फौजां ने पुलिसां की सियासत है। ਉਹਦੇ मुकाबले ते वारिस शाह ने इश्क की सियासत करी है, पॉलिटिक्स ऑफ लव, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ गौर करना। बहुत मेहरबानी। मेरा नाम सना जाफरी है, तो मैं फिल्मां बनांदी हाँ ते थिएटर करनी हाँ, ते जेड़ा भी असी काम करने वो बाबियां की जिहड़ी गल है उस नाल असी कोशिश करने अपनी हर गल नूं, अपनी पॉलिटिक्स नूं, अपने काम नूं उहदे नाल जोड़ के ते फिर असी करिए। शुक्रिया। मेरा नाम अबूजर माथू है जी, ते मैं भी पढ़न पढ़ान नाल जुड़िया होया ते बाकी जी वेल लगती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना काम करने रल के पढ़ने ते जाके जिन्नी समझ आती है वो जाके अपने वर्गे जियां नाल पिंडां विच ते उधर शेयर करने साझा करने एक शायर ने जो कि नजम हुसैन सैयद, उन्हां दी एक लाइन है, वो कहंदे ने चलो आओ सड़कां ते रुख बन जाइए। चल जे कुछ होर नहीं सोच रहा तो रुखां दे जीवन वल ध्यान करिए। चलो आओ सड़कां ते रुख बन जाइए, पालो पाल खलोते रहिए, नज़र किसे ना आइए, चढ़दी चढ़े लैंदी लवे, कीड़ी चिड़ी दा भेद लुकाइए। चलो आओ सड़कां ते रुख बन जाइए। ए रुख का जीवन की है, ए मैं सवाल तुहाडे सामने रख के जा रहे हाँ, जिहड़ा बहुत थोड़ा लेंदे ने धरती तो पर अपनी धरती नाल जुड़े होंदे ने पूरे, ओही उन्हां दी उगास है। ते जे असीं धरती नाल बोली नाल नहीं जुड़े होवांगे ते फिर असीं हवा विच होवांगे ते ना उन्हां दा अग्गा हुंदा है ना पिछा हुंदा है। ते धरती नाल जुड़िए, अपने नाल जुड़िए, एक दूजे नाल जुड़िए ते जीवन नूं पूरी जिहड़ा है अग हवा मिट्टी पानी रुख दरिया जीव इन्हां नूं एक करके वेखिए ते ए एक ने। भगत कबीर है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया। सो उस नूर की सियान करन दी लोड़ है ते ओ अपनी शायरी पढ़ के ही होनी है ते रल के पढ़िए ते साझा करिए। मेहरबानी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ देखने ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। एक छोटी जी अनाउंसमेंट है, एक छोटा जा न्यूज़लैटर है सुचेत पंधरी। असी जो काम करने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਨੇ कि असी यह काम कर क्यों रहे हैं, साढ़े लिए संगीत की है, साढ़े लिए थिएटर की है, साढ़े लिए बोली की है, साड़ी सियासत की है, तो यह साडा राबते का भी एक तरीका है। तो मैं असी सारे तुहाडे विच वंडांगे है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ नंबर लिखा हुआ है मेरा तो मेरे सज्जन ने हसनैन इन्हां दा। तो तुसी अज दी इस नाटक बारे
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੋਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ। जी मेरा नाम कमल है और मैं गुरबानी विचों दो लैना तुहाडे नाल सांझियां करांगी। रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। ए ते सभी करते ने, खाना पीना बच्चे जमना सब इस तरह ही चलता है, पर उहदे नाल समझ सूझ दी लोड़ है। मैं और मेरा साथी सामने मेरे बैठा है, साडा बच्चे दे नाल भी यही है कि जे असी बच्चा लिया रहे हैं इस दुनिया ते उन्होंने भी इस काम में रंगीए, गुरुआं दे काम में, अयान बाणी सियान बाणी दे काम में, ताकि कोई समझते आए कि की है मखलूक दी खलकत दी खिदमत, बस उहदे लिए काम कर रहे हैं। तो जे तुहानू पसंद आया तो बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसा है, मैं पिछले कोई 30 वरियां तो यह ही काम कर रही हाँ, और जो मैं आप स्टूडेंट्स बच्चे होते एक रह गया और मैनू ये लगता है कि जिस असीं कहने भले हो कि जीवन भुल गए हो, तो यह जीवन है साडा। असीं वॉलंटियर्स इकट्ठे टीचर्स तकरीबन है सारे ही, और असीं वॉलंटियर्स सारे पढ़ने लिखने और फिर इनू असीं जिहड़ा थिएटर समझने असी कि यह मैसेज ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता है सिवाय कॉन्फ्रेंस और सिवाय लैक्चर के बजाय। यह थिएटर की जो रंग है, यह रंग ज़्यादा गूढ़ा है और ये गूढ़ा रंग जोड़ा है वो तुहाडे रंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज नींदर सौखी आएगी, क्यों जो मैं खो खस नहीं की, दान किया है, दान करन दी रीत पारो। हसनैन पंजाबी मेरा नाम है, तो ऐसे काम नाल जुड़े हुए हैं तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं तुहाडे नाल। ना तो इन्होंने दसता है जी हसनैन पंजाबी, तो मेरा नाम है हसनैन कसूरी है। फैसलाबाद नाल ताल्लुक पुराना है। इस हॉल नाल जरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए होंगे, इतने बैठे हैं। आसिफ होप साहब इतने मौजूद ने। 7-8 साल असी इतने थिएटर्स बनाए, थिएटर किए आर्ट्स कौंसल के नाल, ओपन एयर थिएटर जरा यूनिवर्सिटी असी एक नजम हुसैन सैयद होर एक प्ले डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन कौन समझाते, पीले जोड़ा उनका फ्रंट पेज है, एज यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया हुआ है। सो अज असी इस काम को लैके आए हैं, तुहाडे कोल बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अंजा है, तो मैं पेंटर हाँ। कहते ना अली है, तो इन्हों का नाम जोया है। असी हम जा रहे नजम हुसैन सैयद जी एक लैंड नाल असी अपने प्रोग्राम को सम ऑफ करेंगे। नजम साहब फरमाते हैं कि हट्टियां दफ्तर थाने, हट्टियां दफ्तर थाने जब तक टहदे नहीं, असी एक दूजे नाल रहने हाँ पर रहने नहीं। जी बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो जी बहुत शुक्रिया। हाँ हेलो 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 जी दोस्तों, जाना ना ये बाद टिकटॉकर्स पंजाबी टिकटॉकर्स दे नाल मिलनी भी है, तो अपनी अपनिया सीटां ते तशरीफ रखो। वो बाद जड़ा कवाली का भी एक पूरा सैशन है, तो इसलिए गुजारिश है कि बैठो। तो हुण माइक जड़ा है अफजल साहिर साहब के हथ जाता है, वो अगां इस सैशन टोरनगे। अफजल साहिर साहब।
डाउन को दोस्तों चुप करो। हस लिया फिर चुप करो। ते अगले सैगमेंट का ऐलान है कि जेरे पंजाबी दे मैं अपना सब दोस्तों को कहांगा एक तो बह जान हुण तुसीं गल नूं खिलारो ना जिन्हें जरा कोई रौला है वो फटाफट निबेड़ लो और विद इन मिनट्स 1 मिनट। अच्छा यह काम मेरा ख्याल सारे दोस्तों को असीं कहांगे संगत वाली टीम को भी कहांगे कि प्लीज़ सारे बैठ जाओ क्योंकि ऑलरेडी असीं 2 घंटे लेट हो गए हैं। साढ़े जो टिकटॉकर जोड़ा उहदे नाल विचार वटांदरे का सैशन है और वो बड़ा मज़ेदार सैशन है। वो तुसी सारे उन्होंने टिकटॉकर्स नूं सोशल मीडिया ते सुनते हो, वेखते हो, मज़ा करते हो। एक तो एक वधिया गल उन्हां राहीं सामने आउंदी है। इसलिए मैं सब नूं कहांगा कि प्लीज़ सारे दे सारे बह जाओ। जिहड़ा वंडिया गया जिन्ना वो वंडिया गया ठीक है, बाकी तुसी प्लीज़ अपनी अपनी निश्चितता ते बह जाओ ते इत्थे रोक दिओ बाकी सारा काम क्योंकि असी इस काम दे विच अमल च पै गए तो बेध्यानी हो जाएगी, अगला काम शुरू नहीं होना। तो तुसी ध्यान वाले लोग हो, ज्ञान वाले लोग हो, लेकिन इवें कि इस वेले सारे मजमे के अंदर वो हलचल जी मचा छड़ी है। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, सारे लोग बैठ जाओ सुकून दे नाल तां जे असी अगों कवाली संगीत का काम भी करना है तो असी टिकटॉकर्स के नाल गल्लां भी करनियां ने और वो बड़ियां मज़ेदार गल्लां होण जा रही ने। इसलिए सब नूं कहांगा कि बड़े तहम्मुल नाल बह जाओ। यार ये 15 दे वंडी वाला काम जिहड़ा ना उसकी वजह सब खराब होया। मैं सब नूं कहांगा कि बह जाओ प्लीज़, है वंडन वाला काम रहन दिओ। ओके दोस्तों साडा अगला सैगमेंट या अगला सैशन वो पंजाबी टिकटॉकर्स दे नाल विचार वटांदरा है। निक्की जी गल है और असीं कोशिश करांगे कि वो सैशन बहुत लेंथी ना होवे और छोटी छोटी गल करके असी अगे वधांगे। सो सारे लोग सुकून नाल बह जाओ, असी उसनूं सैशन दा स्टार्ट करने आ। हेलो टेस्टिंग प्लीज। अठवें लैलपुर सुलेख मेले का गलबात का यह आखिरी सैशन है और ये सैशन पंजाबी टिकटॉकर्स दे नाल गल्लां साडे पंजाब दे नौजवान जेड़े सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते फेसबुक ते ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते लोकां दे नाल मुखातब होंदे ने, गल्लां करदे ने। वो की गल्लां करदे ने, वो क्यों करदे ने, उन्होंने किवें काम शुरू किया, इस सारे बारे और उन्हों का कंटेंट की है, उन्हों का रंग ढंग अंदाज की है,
इस सारे बारे गल्लां होणीਆਂ ने इस सैशन 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मज़ा आएगा और बहुत सारी ऑडियंस ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फैंस ਦੀ है बहुत सारे लोग उन्होंने वेखण आए ने ते ਉਹ बहरहाल एक उन्होंने मिलियंस 'ਚ लोग सुनते ने ते मैं सब तो पहले ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਰੀ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀਲੌਗਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। नासर ढिल्लों जी होरां जिन्हां दा कंट्रीब्यूशन जिहड़ा वो एक अदारे वर्ग है। सो नासर ढिल्लों होरी तशरीफ लो, बिस्मिल्लाह, ताड़ियां जी इन्हां वास्ते। साडे अगले टिकटॉकर वीलॉगर वकार पिंडर जिहड़े बाबे ननकान वकार पिंडर नूं सब जानते ने। मैनूं लगदा कि मेरियां गल्लां जरा घट जाणियां ने, इन्हां दे जिहड़ा प्यार करन वाले ने उन्हां ने काम चुक देना। मैं वकार पिंडर होरां नूं कहांगा कि वो भी स्टेज ते तशरीफ लैण, बाकी तारफ इन्हां दा बाद च करावांगे। फिलहाल वकार पिंडर जी आ जाओ। किते पिंडरां वाले तो नहीं चले गए? वकार साहब आ जाओ, एक बारी खुल के ताड़ियां। तो वकार पिंडर तो बाद मैं अंजुम सरोया होरां नूं बुलावांगा कि वो आन। अंजुम सरोया अपनी तरफ का एक नवेकला टिकटॉकर है, वीलॉगर है और ये रहमे शाह पिंड है तांदलियां वाले दे नाल उत्थों आए ने जनाब। मैं इन्होंने कहांगे वो तशरीफ लियाउण। अगले साडे टिकटॉकर मेहमान ने जनाब इफ्तिखार आकिफ, उन्होंने कहांगा कि ताड़ियां ताड़ियां जी तशरीफ लियाउण। जनाब इफ्तिखार आकिफ जी। और फिर जनाब जेबी हंजरा, सारे जानते ने, बड़ा बांका सजीला जवान पंजाबी, वैसे तो भी सारे बांके ने। जेबी हंजरा उन्होंने कहांगा कि वो भी तशरीफ लियाउण। आ भी जवाना किधर ने? आ आया जवान पंजाब का, लगता ना पूरी दख इंज पूरी दख नाल फब के आया जे सोना जिमें जिमें पिया। ते नाल साडे एक जेरे साडे इस प्रोग्राम हाँ ओके ओके चंगा हो गया, मैं तो होर हिसाब ला पेंडू बंदा, मैं तेरा कहना खाना घटिया चंगा नहीं वधे चंगा। अच्छा मैंने क्योंकि असी बड़ियां मेरे प्लीज़ सारे जरा ध्यान नाल सुनो, तुहानूं मज़ा आएगा। ना आएगा तो पैसे वापस तुसीं किहड़े तारे होए ने। हाँ तुसीं भी समझ लो कि तुसीं बस अज साडे पंजाब दे जवानां दियां नवीं पीढ़ी दियां गल्लां सुननियां ने ते अल्लाह दी राह ते सुननियां ने। अल्लाह खैर करे, कोई नहीं मसला। अच्छा मैं पहले तो मैं सोच रहा कि मैं एक एक जी नूं बुलावां या मैं सारे का एक सार तारफ करा दियाँ, लेकिन मैनू टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इस करके मैं सोच रहा कि मैं जिहदा तारफ करावां उहदे तो गल भी शुरू कर ला। सो सब तो पहले तो मेरे नाल ही बैठे ने नासर ढिल्लों। नासर ढिल्लों होरां दा काम जिन्ना एक अदारे जिन्ना काम है। वो एक पंजाबी की एक लाइन है, पंजाबी की फोक की एक लाइन है कि पिपल दिया पापिया के ही खड़ खड़। हेलो सर प्लीज़ है जेडे नुकर जे बैठे ने ना, हेलो इन्हों जरा एक बंदा याद करा दो कि असी अन्ने वाह इन्हों वाल वेख रहे हैं और वो अपनी आखिरी गल कर लो, इस तो बाद मैनूं लगदा फिर चुक के ले जाना की करना है। प्लीज़ देख लो कि इतनी कोई महफिल लगी है, असी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तुसी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की राह ते खराबी इत्थे ना करो। और जेडे सोशल मीडिया या मीडिया के लोग ने उन्होंने चाहिए जिन्हें भी शॉट लैने ने प्लीज़ हॉल चो बाहर जाके लैन, इत्थे दा माहौल खराब ना करन, किसी तरह की इंटरप्शन ना हो। प्लीज़ इस गल नूं अंडरस्टैंड करना चाहिए। असी अजे तक इस सलीका ही नहीं आया सानू। ताड़ियां इन्हां वास्ते
ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਫਸਾਦਾਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਫਨਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਫਨਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਸਹਿਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਕਰਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ 'ਚ 1947 'ਚ ਉਜੜ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। और बड़े 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 गिप्पी गिरेवाल, जसविंदर भल्ला, अनीता देवगन, हरदीप गिल, बड़े बड़े सैलेब्रिटीज़ भी जिन्होंने उत्थे मिलियंस लोग सुनते वेखते ने, प्यार करते हैं, उन्होंने भी इत्थे बुलाया और एक पुल बनया पार्टीशन के उत्ते इन्हां दा काम है। तो मेरा दिल है कि इन्हां दे कोलों थोड़ा जा, क्योंकि पार्टीशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, तो मेरा दिल है कि ये अपने इस काम का इन्होंने आगाज़ किमें किया, कि हुण तक इन्हां दा की कंट्रीब्यूशन है, उहदे बारे थोड़ी जी गल करन तां जे साडे सुणन वालों नूं पता लगे। और शायद इत्थे बैठे होर सारे बहुत सारे नौजवानों नूं, कुड़ियां नूं, मुंडियां नूं वो एक हलाशेरी मिले और वो भी कभी सोशल मीडिया ते आना चाहन, अपना काम कंट्रीब्यूट करना चाहन, तो वो भी कर सकन। नासर ढिल्लों को गल सुनने कि वह पंजाबी लहर एक चैनल बनाया, पूरी पंजाबी जगत वो जानिया जाता है और ये पिछे की कहानी की है वो इन्हों को सुनने। जनाब नासर ढिल्लों साहब, अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਸੀ YouTube, ਫਿਰ YouTube ਓਪਨ ਹੋਇਆ। बहुत सारिया कहानियां, बहुत सारिया गल्लां जिवें तुसीं सारियां सुनियां होणियां, मैं भी सुनिया सन अपने वड्डे बजुर्गों को कि किस तरह सन लोग साडे सराउंडिंग जिहड़े साडे बजुर्ग ने, जिवें मेरे दादा जी दसदे हुंदे सन कि नाल दे पिंडां 'च रहिंदे सी, जां असीं उत्थों उठ के आए सां, किस तरह आए सन, की हालात सन। सो कुछ गल्लां ज़हन दे दिमाग दे विच सन भी बजुर्ग आंदे ने भी ये साडे सराउंडिंग लोग ने जिहड़े वो फलाना सी, वो हिंदू साडा एक मुंशी हुंदा सी, भी वो बड़े अच्छे उन्हां नाल तालुकात सी, आउंदे सी पिंड साडे आउंदे सन, असीं उन्हां कोल जांदे सन, उन्हां नाल बड़ा लैण देण दी हिसाब किताब सी। सो दूजे पासे जो मैं वेखदा सां रील दूजे पासे चलदी ना, जो केसट दो पासे चलदी है, वो पहलों 12 गाने आउंदे एक पासे, 12 दूजे पासे, उधर वाली केसट आंदी भी मुसलमान माड़े आ, इधर वाले आंदे आ भी हिंदू माड़े आ। सो वो मैं केसट दोवां पासे सुनने की कोशिश की भी, उधरले बजुर्गों भी इधरले बजुर्गों भी। मेरे बजुर्ग आंदे भी उन्होंने दोस्तियां सी, यारी सी, प्यार सी। मैं ना भी यार मीडिया या साडी तारीख सानू कुछ होर दसदी है भी ये चक्कर की है। सो पार्टीशन विक्टिम्स सन, मैं विक्टिम्स उन्होंने कहना, उन्होंने बजुर्गों में मिलिया, कोई 1500 तो वध बजुर्गों उन्होंने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिते भी उन्होंने किस तरह के हालात वेखे, की कुछ वेख्या। सो इंटरव्यू स्टार्ट करने कोई शुरू किए कि लोगों दी रिक्वेस्ट आनियां शुरू हो गई, कोई कहता मेरा भरा नहीं लभन दिया, कोई कहती मेरी भैन नहीं लभदी। रिसेंटली असी एक बांग्लादेश की खतून सी, उन्होंने आपस मिलाया दो खानदानों, तो असी नाल दी नाल पोस्ट करनियां शुरू कर दित्तियां भी जिहड़े लोग अपनी फैमिलियां लभदे सन। सो विद इन वीक असी मैनूं लगदा भी पहलों औखा सी थोड़ा जिहा, लेकिन हुण एक पोस्ट करी दी है, अगर वो नहीं होंदे आप तो उन्होंने कोई ना कोई फैमिली का मैंबर सानूं 5-10 दिन दे विच मिल जाता, क्योंकि इन्नी रीच हो गई है साडे चैनल दी या फेसबुक पेजेस की।
ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਬੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸੇਬ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲਿਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਆ ਜੂਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਢ ਤਰੋਪੇ ਸ਼ਰੋਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੀ ਅੱਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਠਰੇ ਕਾਲਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲਾਊਡ। ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੜ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਿੱਜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਖੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਐਨਜੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। 9 ਮਿਲੀਅਨ? ਹਾਂਜੀ, 90 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਵੈਲ ਡਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਨ ਸਪੈਨ ਆਫ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਸ ਲੋਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਸਰਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਰਿਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ। ਔਰ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਵਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 5-7 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਂਦ ਭਜਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਅੜ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਂਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਜਣਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੁਵਰਡਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 2-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ,
अस्सलाम वालेकुम। इंजी है पिंड च मसीते इंजी ऐलान करीदा। मैं बोल पहली बारी रहा स्पीकर जिंदगी च पहली बारी बोल रहा। अच्छा हाँ ये बड़ा झक रहे सन कि भाजी मैं की गल करांगा। मैं क्या उससे तू नॉन स्टॉप गल्लां करना है ते इत्थे भी तू जिवें तेरा दिल करे खोल दी। ये है कि किवें शुरू किया कह दे खुल के दिओ भी ताड़ियां मार। बिस्मिल्लाह जी। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਭੀ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਚੀਨੀ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਧਰ ਦੇਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਕਰ ਜੰਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਰਸਾ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਧਰ ਝਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਝੰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪੜ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਵੀਂ ਤਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਛੋੜੋ ਪਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲੋਂ ਲਾਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਰੱਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬੂੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੁੜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੁਣਾਈ YouTube ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ 14 ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੈਲਜ ਕੋ ਵੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਇਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬੰਨਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ 4 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਦੇ ਵਿਕੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਧਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ ਬੁੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ
ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ YouTube ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਦਾਂ ਝੂਠ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੜਾ ਦੇ। ਲੈ ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰੋ, ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾਤੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। क्या बात है, क्या बात। ओए बतो दी बैठो 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 उत्ते किसी ने नहीं आना प्लीज। वो प्यार करने वाले ने ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी गल ये कि असी क्योंकि एक राउंड होर करना शुगल लग रहा है, लेकिन शुगल दे नाल नाल एक तुहानू अंदाज भी मिल रहा है कि किस तरह तुसी किसी तरह का भी वधिया अपने एक्सप्रैशन का या सोशल मीडिया ते अजे इन्हां नाल ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ, ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਰਿਓ ਠਹਿਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਆਕਿਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਗਾਵਣਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਗਰ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਗਰਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਆਕਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਸਰਗੋਧਾ ਜੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰ ਚੱਜ ਦੁਆਬਾ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਸਬਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਤ ਪੱਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक मैं उर्दू अदब का तालिब इल्म और माइक नेड़े करो प्लीज 20-25 साल तो मैं पढ़ा रहा कॉलेज, एक तारफ इलाके है सी, बाकी थोड़ी बहुत कोई तखलीकी भी है, एक हिस्स वो भी है, वो जो कुछ मैं लिखता वो दोस्त बड़े पसंद करते। फिर 2019 तो मैंने ख्याल आया कि भतरीए थोड़े वड्डे हो गए बच्चे, घर एक मोटरसाइकिल सी
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਜੁਨੇਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫਤਖਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿन वो मैं जो क्या कि जरा ए सड़क ते जावा, वो सड़क ते तकरीबन 10 किलोमीटर परे दरिया झेलम, एवें दिल खुलदा खुलदा मैं जनाब खुशाब, जंग, सरगोदा 30, 35, 40, 50 किलोमीटर रेडियस सारा मैं घूम लिया 3 साल पूरे इलाके का तारफ करावना। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। एक दिन मैं बस से चढ़िया, सरगोदे सहीवाल आना सी, ते पिछे ना कोई औरतां बैठी सन, वो आखिर भी नहीं ये तो साइकिल तो नहीं वधाउंदा। मैंने कहा, मैं आख्या लै भी इफ्तिखार, साइकिल नूं हौसला अफजाई मिलती पई, चलाई रखो। खैर साल एक होया, मैं जनाब ना दोस्त आख्या कि जरा तुसी मेहरबानी करो कोई वीडियो शीडियो बनाई करो। मैं बत नासिर ढिल्लू भाई नान मैं वे हौसला मिलिया। और कुदरती एक तो है सी पीपल एंड कल्चर पंजाब की जी रहतल है, साडा लहजा है, लोक संगीत है, लोक गीत हैं, साढ़े को ढोली हैं, बड़े जबरदस्त गीत गाते हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी आई। बाकी जो वीडियोस बनानी शुरू की, वो कुदरती 47 वाली वंड, कुछ दाने मेरे हिस्से च ही आ गए, कुछ बाबी उत्थे बच्चे हुए हैं, उन्होंने मैं भी कैप्चर किया है उर्वार पार दे। और हुण वाकई हुण ये दाने ये सियाणे ये साडे बाबे या माइयां साडियां वाकई बहुत थोड़े थोड़े रह गए, क्योंकि अगर वो 5-7 साल दे भी सन पार्टीशन तो पहले, तो हुण 75, 76, 78 साल हो गए। तो वो है कि साडी तो एवरेज एज भी नहीं रही, हुण तो 50-55 जब लोग फुड़क जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। असल भाई वो कल ही अम्मा साथ बिराई नाल मेरी मुलाकात हुई। अम्मा एक ना बड़ा गावण जिहा सुनाया भी मेरी बिलाड़ियां जड़ियां खतरियां आन ना, दीपको ते रानी, ਉਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਵੈਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੈਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਟਵੰਜ ਖਿਦਰੂ ਅੱਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ। ਹਟਵੰਜ ਖਿਦਰੂ ਖਿਦਰ याटीवाणा, हटवंज खिदरू अग्गू मोहम्मद अली जनाब बैठा, टोर के खतरी पाकिस्तान बना बैठा। यानी 80-90 साल पहले का। के बाकी ये है कि पंजाब साडा बड़ा सोहना है, साडे दरियाए झेलम दी कद्दी बड़ी खूबसूरत है, खुद राह खजूरां दे दरख्त हैं, इंज लगदा किसी वादी च आ गए हैं। ओहदे नज़ारे, ओहदी रहतल, ओहदी तारीख बड़ी ज़बरदस्त है। पंजाबी के हवाले नाल मैं ये आखसां, साडी बतौर पंजाबी जबान के पिछे रहने की वजह जी है, ओहदी साडा जिहड़ा पढ़ा लिखा तबका ओहदा ही कसूर है। वो साढ़े को नारा मारिया आई भी ये साइकिल पंचर कह किया, कुछ तय किया, कुछ मैं किया। अच्छा असी सरकार नूं याद दिया, लेकिन साडा भी कसूर है। थोड़े जे 4 जमातां बच्चियां पढ़ जाती हैं, हम बच्चों के साथ उर्दू बोलेंगे। 80-90 की दहाई है जी उस्तानियां साढ़े देहाती टीचर हुई हैं, उन्हें 4 दीवारी उर्दू लागू की हुई। बच्चे बह रहा थे दादियां नाल, वो बेचारियां बुढ़ियां, उन्होंने समझ नहीं आती, लेकिन उस्तानी कह रही नहीं उर्दू में बात करें। ये जी सो कार्ड एक नाम निहाद तरक्की या एक अपने आप में तरक्की याफ्ता साबित करने वास्ते अपनी रीत तो हटना, अपनी जबान तो हटना, ये एक बड़ी बदबख्ती है। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਵਣ ਸਾਡਾ ਢੋਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਰਾਡੀ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। प्लीज जरा खामोशी। लोक गीत बंदे फराडी दम करवा के शही देंदे, ढोले दी तलियां लगन गवाही नहीं देंदे। वाह वाह जी, वाह जी वाह। अच्छा अपना आकिब साहब, मैं ये कहना कि तुसी शायर भी हो जी जी, उर्दू और पंजाबी दे। जी जी, एक निक्की जी नज़म तो सुनाओ अपनी। जी जी जरूर निक्की जी इंशाल्लाह। लेकिन और याद रखना गल भी निक्की जी दी हुई है नहीं ना, गल इंशाल्लाह तुहानू पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह। ताड़ी मारे जिसनू ताड़ी मारनी आवे। हाय वाह वाह। ताड़ी मारे जिसनू ताड़ी मारनी आवे। ताड़ी तबला, ताड़ी ढोले, ताड़ी बोली, ताड़ी बोले, ताड़ी ताले, ताड़ी सुरे, ताड़ी देवी सारा गुरे।
ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾੜੀ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਕਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ 653/4 ਚੱਕ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਤਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਮਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 3 ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ 47 ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਦ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢੂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਲਾਊਡ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਬਕਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਬਕਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਿਟਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਚਾਦਰਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ।
ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਧਨਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਸਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 62% ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 48% ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 42, ਫਿਰ 38, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 38% ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ। 62% ਤੋਂ 38 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ 5-5 ਜੰਮਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹੁਣੀ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਟੋਹਾਰੀ ਏ, ਹਿੰਦਕੋ ਏ, ਆਪਣਾ ਜਟਕੀ ਏ, ਮਰਾਵੀ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਰਿਆਸਤੀ ਏ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਏ, ਲਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦਕੋ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਟੋਹਾਰੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਟਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਨੂੰ, ਲਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਲਚਰਲ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੇਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਰਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਇਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਂਸਸ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਟੋਹਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦਕੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਟਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਜੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੋਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਟੋਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਟੋਹਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਈ ਬਈ ਜੁੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਭਰਾ ਕੇ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਤਰਕੜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਤਾਨੀ ਚ ਆ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਭਾਊ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 12 ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਜੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2.5 ਬੰਦੇ ਆ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਖੂਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੰਜਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਤੇ ਅਤਾਉਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਣਕੋਟ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਅਤਾਵਲਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5-6 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਮੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਚਰਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਡਾਈਸ ਤੇ ਲਾਓ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਸਮੀ ਜੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਮੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜੀਏ, ਆਂਢ ਤੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜੀਏ,
ਆਂਢ ਤੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਵੈਰੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਹੋ ਕੰਨਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਓ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਹੋ ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚੜੀਏ। ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚੜੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਦੀ ਤਾਈ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਦਨ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ 5 ਦੋਸਤ ਨੇ, 5 ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ, ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, YouTube, Facebook ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣੀ ਰੈਤਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ, ਵੈਲ ਡਨ। ਜੀ ਵਕਾਰ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਵਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਨੱਕ ਛਾੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਏ।
ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਵੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਐ ਮਾਮਾ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ ਅੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਇਸ਼ਕ, ਹਿਜਰ, ਵਿਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਗੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਥਰੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਰ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਆ ਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ 10% ਉਰਦੂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਕਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾਣਾ। ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੋ ਸੋਚੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, 3 ਵਜੇ ਦਾ। ਆ ਬੋਤਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਇੰਜ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਰੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ।
ਅੱਜ 2 ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਛਾਪਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਚੌਲ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੂਮੇ ਤੇ ਮਸੀਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਲੋ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੀ ਬਿਖੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਰਿਆ ਸੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਰੋਟੀ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਰ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਿਆ ਤੂੰ। ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੋਂ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। 2-2.5 ਲੱਖ ਫਾਲੋਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਵੇ, ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ, ਪੈਣ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਵੈਸੀ, ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਝਾਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਹੰਜਰਾ ਭਾਈ ਜੱਬੀ ਹੰਜਰਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਗਲਮੇ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਹਣਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਸਾਲੇ ਛਾਪੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 30-31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਲੀਮ। ਇਹ ਅੱਜ ਟੁਰੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ
हंजरा दी और इन्हां सारे भरावां दी, सारे जिन्ने भी ये रांझे ही ने, ये साडे राठ ने, ये साडे सूरमे ने, ये पंजाबी बोली पंजाबी वसेब दियां एक नुमाइंदा आवाज़ां ने। इन्हां ने लोकां दे भले दी, लोकां दे हक दी, लोकां दी आज़ादी दी, अपनी बोली दे विच तालीम दे हसूल दी ये सारी आवाज़ बनना है। तो उस्ताद दामन का एक शेर है, बहुत ही गल सीधी नाल ही मुकाने आ, क्योंकि 1000 मील का लम्मा सफ़र माउजे तुंग ने कहा सी, एक 1000 मील का लम्मा सफ़र एक छोटे दे कदम तो शुरू होता है। रात जिन्नी भी लम्मी होवे सोनिया ओदी सवेर जरूर होंदी है। ते रांझा कहंदा ना बंदा करे ते की नहीं कर सकदा, बंदा करे ते की नहीं कर सकदा, मन्निया वक्त भी तंग तो तंग आउंदा है, और रांझा तख्त हजारियों टुरे तां सही, पैरां हेठ सियालां दा झंग आउंदा है। अच्छा गल टुरन दी। एक मिनट सर, मैं एक निक्की जी गल दस दियां। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਟੋਟੂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਸ ਘਾਟ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। इसको साथ में दोनों आइए बस काम है ना। यार हम असं रात इतने नहीं रहना, 10 बज गए ने। अच्छा भी सारे लोग स्टेज तो थले चले जान, साढ़े जितने मेहमान टिकटॉकर्स दोस्त ने वो भी जरा प्लीज़ जरा स्टेज तो थले आ जान, ताजे अगला सैगमेंट शुरू करना है। और सानू इंतजामिया वालों आ रहा है कि असी इस प्रोग्राम नू एंड टाइम मुकाना है, तो जल्दी तो जल्दी सारे लोग स्टेज तो थले उतर जाओ प्लीज़। बाद च बन जाएगी, वो थे ना बना देना शुरू कर, तो पहले बना देना, पहले इन्होंने बुलाओ ला ना कराने वाली
सारे अच्छा जितने लोग अपनी निश्चितता से बैठे रहो प्लीज़। कड़मास जरा विचों खत्म कर दियो। बाहर हॉल तो बाहर नहीं गैलरी च आ जाओ ना, गैलरी अच्छा भी लेके आने गैलरी च आ जाओ, गैलरी बेटा गैलरी में ले जाए, गैलरी अच्छा कवाली वास्ते गैलरी में चले जाए। ये नौजवान जरा गैलरी में चले जाए पिक्चर्स के लिए। यार सर आ जाओ ना जी, आ जाओ आ जाओ, बस करो तो को सीटा पे बैठो और फोटो लेना, गैलरी चले जाओ। अच्छा भी फोटो जिन्होंने खिंचनी उत्ते गैलरी ते चले जाओ और तस्वीर जरा जल्दी खिंच लो वॉलंटियर्स की प्लीज, जरा जल्दी होनी जी, हौली हौली होना। सारे जरा जल्दी ना उत्ते चले जाओ सारे सारे मेहमान। इत्थे बिछानी है ना। वकार पिंडर किधर ने? ओके हो गई फोटो, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा। हुण तुहाडे सारे इत्थे दरी बिछा दो फटाफट। लै जी लैलपुर की एक बड़ी सुरीली एक ढाणी जिन्हां सूफियां फकीरां दरवेशां दा कलाम गाया, इन्हां दे खनवादे दा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ते अगे खिंच लो, अगे अगे खिंच लो। सारे बैठ जाओ प्लीज, सारे दोस्त जिन्हें भी है सारे बैठ जाओ। माइक इंस्टॉल कर लो जरा जल्दी प्लीज। वॉलंटियर्स ने सीटा देना सेटल कराओ अगले ने। अच्छा जितने भी वॉलंटियर्स ने सारे अपना ये ड्यूटी देन और सारे दोस्त जेडे हाल च खड़े ने उन्होंने सीटा के उत्ते बिठाओ, उन्होंने सैटल डाउन कराओ प्लीज जरा जल्दी। ढिल्लों साहब थोड़ा जिहा उत्ते लै जाओ दोस्तों नूं तां जे असीं अगला सैगमेंट शुरू करिए। अगला आखिरी जिहड़ा साडा म्यूजिक दा हसन खेडण दा कह लो, सोचण समझण वाला और सूफियां फकीरां वाला जरा गावन है, जरा रंग है, कवाली असी सुननी है। लैलपुर दे बड़ा ही नामी घराना है मते खां, उन्हां वाली दी कवाली असी सुनांगे। सारे दोस्तों को कहांगे प्लीज़ ज़रा खामोशी ला लो, कवाली बनाओ ना सैटअप जरा जल्दी। बस यही दसना सी, इत्थे होनी है। हाँ जी चंगा किया दसता, इंज लगता तुसी हुंदा तो टाइम सिर हो जाना सी। अच्छा बंदे बनो।
ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ Hello. बहुत कच है। दोस्तों हो गया जी, इंस्टॉल शुरू हो जाएगा अगर मैं अनाउंस कर दिया है। प्लीज़ माइक ज़रा जल्दी सेटल करो प्लीज़। अगर इस माइक की विच ज़रूरत है तो मैं इतने विच ही किते तुर फिर के बोल देना इन्हां बारे ते इन्हों भी हिस्सा बना लो। Hello, 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 this, hello, 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 hello. ला जी मेरे पिंड का शबाज पिंडर आया कहना मेरा नाम लै दे मारना ते और मेरे अब होर भी शबाज पिंडर ते मेरा वीर भी आया लाली मलक अख्तर ते एक वो शाहिद दा भरा ताहर वो भी ते अदरीस भी। चलो जी पिंड वाले लाडले ने लाडले सारे बस करो ते जिंदे रहो खुश रहो। जे मैं ना कहंदा ते इन्हां मैनूं पिंड नहीं सी बनन देना। लो जी सब तो वधिया अमल ये होया कि नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम च फैसलाबाद आर्ट कौंसल दे इस हाल च 2 दिन का 8वां लैलपुर पंजाबी सुलेख मेला लगा। इत्थे सारी इंतजामिया जिन्हां जियां इत्थे दे इंतजामी एहलकारां तो लैके उन्हां दे जिहड़े लीडर कह लो साडे वड्डे कह लो और फैसलाबाद आर्ट कौंसल के डायरैक्टर जनाब जाहिद इकबाल जी दी मुहब्बत और मेहनत और साडा बहुत भरपूर जिहड़ा साथ है उसकी वजह नाल ये मेला बहुत कामयाब मेला रहा। 2 दिन तक इन्होंने पूरी जान ला के हर तरह फैसिलिटेट किया और बहुत वधिया है प्रोग्राम मेला कराने दे विच इन्होंने कामयाबी मतलब सानू बख्शी है। एक बार मैं चाहांगा कि जाहिद इकबाल साहब वास्ते बहुत ज़्यादा ताड़ियां डायरैक्टर फैसलाबाद आर्ट कौंसल और मेरा दिल है कि वो सारे जियां का 2 लफ्ज़ों च शुक्रिया कर देन जिन्हें साढ़े आए ने वॉलंटियर्स का भी जिन्हें लोग ने ये इस तरह के मेले लाते रहनगे तो इत्थे बड़ी खुशगवार फजा बन जाएगी शहर दे विच। जनाब जाहिद इकबाल साहब शुक्रिया वास्ते को अपने लफ्ज़ कहो।
ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਸਾਰੇ ਵॉलंटियर्स ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵॉलंटियर ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਟੀਵੀ ਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਰਾਦਾ ਮੁਸੰਮਮ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद जनाब। बहुत मोहब्बत जी। हो गया जी माइक। चलो फिर जेरे है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। और मैनू आउन लगी सी जुगत, मैं कहा इतने शुरू नहीं होए, मैं पहले हो जा। चलो मैं इन्नी गल, मैं जायद इकबाल साहब की गल थोड़ा आगे बता देना कि बड़ी वहशत दहशत है, दुख ने, परेशानियां ने, बड़ी जकड़ी और पकड़ी हुई सोसाइटी है। बंदे नू वेल नहीं है, ऐसा अजब खोबे ने गुजरान दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सैलीब्रेशन नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कोई खुशी का सम्मान नहीं है, कोई फैसटिव, कोई मेले नहीं लगते, बहुत घट। पूरे साल 5-7 मेले होंगे जिते असी जा सकते हैं। अगर ये 1 लाख 90 लाख का किन्नी आबादी होगी लैलपुर की, इन्नी की होएगी है, 80-90 लाख तो हो गई। एडी वड्डी आबादी, लाहौर 2.5 करोड़ हो गया है, कराची मेरा ख्याल इन्नी है। इन्नी आबादी के वास्ते, लोगों की तफरी वास्ते, लोगों को कोई अकल फिक्र मत भले की गल वास्ते किस तरह की किन्नी कितने तकरीबात होंदियां ने, किन्ने के मेले लगते हैं, किन्नी की फैसटिवल्स होंदे ने। सो ये वे कि तुसी अपने तौर पर आर करते रहो, हर बंदा अपने अपनी थां ते अपने अपने सज्जना च मेला मनावे, अपनी खुशी करे, चाह करे, हसो खेडो नचो, कोई ना कोई अपने आप को खुशी दियो ताकि आले दुआले कोई बेहतर माहौल बन जाए, या असी कुछ समझ सकीए कि हसना खेडना नचना गाना जिंदगी वास्ते कितना जरूरी है। अपने असाब नू, अपने दिमाग नू, अपने वजूद नू किस तरह कायम रखना, उहदे वास्ते हसन खेडन और नचन जिहड़ा ना, गावन जिहड़ा है वो इंतहाई ज़रूरी है। और फिर है कि सुर सार की समझ की, अकल फिक्र की, मत की, भले की गल वो भी जिथे होवे वो होनी चाहिए है। सो मैं चाहांगा कि शहर जे शाला मेले तो एक मेला वध तो वध लगता रहे। थैंक यू। एक ऐलान मेरे जहन च नहीं आया सी, दसना भी तुहानू जरूरी है। मेले बिल्कुल लग रहे हैं। जश्न बहारा मेला भी हो रहा फैसलाबाद च, जिहड़ा कि असी 4 मार्च तो 12 मार्च तक चलेगा। वो दरम्यान ही 7 मार्च तो 12 मार्च तक इंडस सिविलाइजेशन मेला इत्थे आर्ट कौंसल च होएगा। दोनों मेले पूरे फैसलाबाद डिवीजन वास्ते पंजाब आर्ट्स कौंसल दे वैन्यू ते और इकबाल स्टेडियम दे वैन्यू ते होणगे। ते इंशाअल्लाह तुसी सारिਆਂ ने आना है, फैमिलियां लैके आना है। फैमिली फेस्टिवल ने हर तरह का प्रोग्राम है जो साडी कम्यूनिटी बच्चों वास्ते, फैमिली वास्ते 4 मार्च तो 12 मार्च के दरम्यान। और खास तौर पर जोड़े म्यूजिकल नाइट्स ने वो असी 7 मार्च तो लैके 12 मार्च तक एवरी डे नौजवानों वास्ते, फैमिली वास्ते मेले लगे रहणगे। और तुसी इकबाल स्टेडियम और ए सारे वैन्यू ते तुसी आंदे जांदे रहना। अच्छा लवी माजा वे मोपुचे मतलब मथी ने जरा वो मैं जरा जरूरी सी, क्योंकि मैनू एक भाई है मेरे कान च कह गया कि कल मैं कितने इतने नज़म सुनाई सी, तो वो कहता 1 मिनट की जी नज़म है वो मैं सुना दिया, मेरी लिखी हुई है।
मैं तुहानूं दस्सां मैं अपनी कंपनी की मशहूरी दस्सां जरा गाना नहीं शक्कर वंडा रे मोरा वो भी मैं लिखिया ताड़ियाँ देखा आप कैसी गल है सिंगर नूं नहीं शायर नूं दसना पैंदा क्या जरा ऐ नहीं अच्छा वो इन्हों ने मेरे सिर पाती नज़म 1 मिनट च मुकेगी ये तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ कहानी है मेरी भी है विआहियां दी भी ते कुआरियां दी भी सारिਆਂ ਦੀ कहानी है ते इस पूरे वक्त दी समाज दी भी है शायरी बारे गल नहीं करनी चाहिए शायरी करनी चाहिए सुनो जरा ऐ सारे चुप करनगे नाल दे नूं चुप कराणगे तो फिर मज़ा आएगा 1 मिनट की घेड़ है ते पैसे ना आउण ते मज़ा वापस कर नज़म कादियां उडारियां होनियां दे खेल जी जिंदड़ी रखेल जी कंडियां दी सेज उत्ते उमरां दे मेल जी होनियां दे खेल जी जिंदड़ी रखेल जी कंडियां दी सेज उत्ते उमरां दे मेल जी ते दिल वाले दीवियां दा सड़ गया तेल जी ते हासियां नूं चंबड़ी ए हौकियां दी वेल जी हासियां नूं चंबड़ी ए हौकियां दी वेल जी ते साडियां कहानियां उड पुड जानियां एक भी ना छिट दिती इश्के दे पानियां मोड़ियां ना वागां साडी रूह दियां हानियां ते बाहरलियां छइयां पईयां अंदर बुलानियां ते सदरां कवारियां बन बन मारियां धक्के दा प्यार साडा चोरी दियां यारियां खेड समुंदरां दी टोबियां च तारियां ते भिजे होए परां नाल कादियां उडारियां साढ़े सारे दे पर भिजे उड़ते फिरते हैं पता नहीं किमें गसाना साहब अहमद साहब मैं नज़र आ गए हो बड़ी मोहब्बत थोड़ी मैंने पता लग गया मैनू बड़ा अच्छा लगा तुसीं साडे वटके हो यासीन कसाना साहब इत्थे दे बड़े एक पोलिटिकल फिगर भी ने ते इन्हां दा भी बड़ा इन्हां हर तरह की इत्थे तकरीबात च बड़ी इन्हां दी सांझ रहिंदी है लोकां दे भले दी एक हमेशा गल करते ने जी बिस्मिल्लाह करो हुण दसो या मैं कह दियां कि हो गई कवाली वो खान साहब ने ला लेना खान साहब ने वो पावे ला लेना तो वो बौंग ला ले तो हुण एक पहला गाहक आया तो उन्होंने इंज करके कहता यार मैनू देने उन्हें इंज करके डोई मारी ना तो बोटी बड़ी कीमती जी आ गई कहता ये तो नहीं फिर उन्हें मारी तो एक होर देखा पुठ वाली बोटी नहीं तीजी देखी वो मछली वाली तो उन्होंने कहता मुक गए भाई खत्म हो गए अजे पहला गाहक है दिल ही नहीं कर रहा ये साढ़े लैलपुरीए जाफरी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਨਾ अच्छा तो बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ माँ के दूध की खसूसियत बताएं तो बच्चा के कहते माँ के दूध को बिल्ली नहीं पड़ती बहुत अच्छे हाँ साहब जियो जियो खुश रहो और यार मैनू अच्छा असी इतने लैलपुर बस भाई बस बस मज़ा लेना तो अगों नहीं लेना अच्छा बहुत अच्छे हो गया नहीं एक गल सुन लो मैं अपने वालों 8 बजे आन दिया कि फटाफट कि टाइम हो जाए इन्हों का मतलब सारन दिया कि चलो यार चीज़ा पर कि पर एक गल है वो बंदे एक ने ना औरत दे खान साहब वो बंदे एक ने चुंडी बैठती ना बीबी दे ते बाद च उतरते हैं बस तो अख मारी कि उन्हें फड़ लिया तेरा निज होने मैनू आख वो कहता बीबी तेरी मैं लत्त छड़ कहते निज होने तो मेरी लकड़ दी है खान साहब इन्नियां कि मतलब तुसी जे इन्नियां ही कच्चियां करनियां किते खान साहब ट्यूशन ही रख लो
रहन दो मनो, फिर सुन लो। अच्छा बहुत फिका तेज सीगा जुगत जी। अच्छा गल पकाओ सर, खान साहब फोन ना करो, मौके से मतलब बस ओ मैं दे देना उत्थे चाहिए। अच्छा उस करके बुला दोस्तों। अच्छा अच्छा भी इन्हों का कोई रिवर्स फीडबैक का कोई मामला है, उसको माइक नूं बंद करना पै रहा, इंज जिवें बकवास बंद करी थी। वाह रे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। इतने चल सकता यार, मैं इतने लैलपुर मरे बनता तेरा बाहर बहना, मतलब एडी तेरी दीदा दलेरी है, मैं जरूरत सलाम है, इसे मुंह नाल जी रहा तू, बहुत अच्छे ना कर यार, अज दो मैनू हो गया। दोस्तों बस करो कि बेबस जो ना हो दे। जिन्ने मुंह ने ना उन्ने चुप कर जाओ। अच्छा अच्छा गल ए कि कवाली साडे पंजाब दी सब कॉन्टीनेंट दी मौसीकी दी जिहड़ी रवायत है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। रूह खुद अंदर खुदा दी जाग लगती है। कवाली एक ऐसी गायकी की सिनफ है जेड़े मतलब जिन्होंने गाने वाले भी दरवेश का दर्जा लै गए। इस मेले की आखिरी जी पेशकारी है, वो सुरकारी है, रूहदारी है, तुहाडे सारिਆਂ वास्ते तुसी जुड़ के बैठे हो। मैनू इस लैलपुर शहर के कन रस वाले सुरीले लोगों के उत्ते भी माण है जो इस वेले तक, इस लेट टाइम तक वो जुड़ के बैठे ने, संगीत लिए बैठे ने, कवाली नाल प्रीत लिए बैठे ने। तुसी सारे अपने वास्ते एक बार खुल के ताड़ियां मारो प्लीज़। जिउंदे रहो, खुश रहो, वसदे रहो। तो हुण इत्थे मते खां कवाली का एक घराना है, उन्होंने बड़ा नाम है, उन्होंने सुर तुसी सुन के अंदाज़ा लाओगे। रब सोना इन्हां दे वक्त बुलंद करे। तुहाडे सारिਆਂ दी ताड़ियां च एक बड़े पक्के पीढ़े, बड़े रूहदार, बड़े अलबेले, बड़े सजीले कवाल साडे इस मिट्टी दे और नौजवान कवाल ने। इन्हां दी रंग रस, इन्हां दा रचाओ वेखो। मैं पिछे इन्हां दा एक सरीना च इवेंट सुनिया सी ते मैं दिलों इन्होंने कहा कि उन्होंने दोबारा बुलाओ। सो अज इस बाब नाल असीं इन्हां नूं सुणांगे। तुहाडे सारिਆਂ दी ताड़ियां च बहुत ही वधिया कवाल ये पूरे घराने दे अगों वारिस ने और उस दे अगों खलवदे नूं लै के टुरन वाले जाहिद काशिफ मते खां, उन्होंने सारिਆਂ दी ताड़ियां च तशरीफ लिया करो। बिस्मिल्लाह। क्या कहने ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਸੈਟਲ जेब छुपा लो, जेब छुपा लो, जेब। सबसे पहले माइक चेक।
हर जानने वाले ने तुझे जान लिया है, कुदरत से ही तेरी तुझे पहचान लिया है, कुदरत से ही तेरी तुझे पहचान लिया है। छुप कर भी तेरा राज जमाने पे आया है, बिन देखे तुझे सबने खुदा मान लिया है। बिन देखे तुझे सबने खुदा मान लिया है। कोई जाखो अरबी ढोल ताई, हालों सोने असी बेहाल हो गए। कोई जा अरबी ढोल ताई, हालों सोने असी बेहाल हो गए। अरबी ढोल ताई, हालों सोने असी बेहाल हो गए। तू सो कहर दिया कद पाना, अर्जा करते कई साल हो गए। पहलो गैर मैनू मार दे सी, हुण ते अपने भी गैरां दे नाल हो गए। हुण ते करम सरदार ते चाहिदा मेरे कालियां तो चिट्टे वाल हो गए। उजड़ी नूं वसा जावे, लगियां नूं निभा जावे। उजड़ी नूं वसा जावे, लगियां नूं निभा मेरा तैबा वाला माही। उजड़ी नूं वसा जावे, खुशियां को शायद मन जाए, खुशियां को शायद मन जाए, को शायद मन जाए, को शायद मन जावे। मेरा कम कतड़ी दा बन जावे। उजड़ी नूं वसा जावे, निभा जावे। उजड़ी नूं वसा जावे, उजड़ी नूं वसा जावे, लगियां नूं निभा जावे। उजड़ी नूं वसा जावे, लगियां नूं निभा जावे। हाँ महबूब नूं आखो नी, एक बार तो आ जावे। महबूब नूं
नाम लिया महबूब दा नाम लिया वो दूर बना जावे महबूब दा नाम लिया वो दूर बना जावे उजड़ी नूं वसा जावे जीम जान दे चरखे नू मूर्ख वे ले चला कोई मता फतूर होवे जीम जान दे चरखे नू मूर्ख वे ले चला कोई मता फतूर होवे तकला सिद्क यकीन दी माल पाके मन का पा मन दा जे शऊर होवे ओदे नाम दी ओदे नाम दी रुई खरीद कर ले वट पूनिया राजी गफूर होवे इश्क लैर तू कतदा राहर दम खबरे तंद केड़ी मंजूर होवे वे माया तेरे वेखण लई वे माया तेरे वेखण लई ओ चुप चरखा गली दे विच जावा माया तेरे वेखण लई चुप चरखा गली दे मैं चुप चरखा गली विच जावा वे माया तेरे वेखण लई चुप चरखा गली दे विच जावा सूट कतदी वे लोका पाने सूट कतदी वो तंग तेरिया यादां दे पावा लोका पाने सूट कतदी तंग तेरिया यादां दे पावा लोका पाने सूट कतदी तंग तेरिया यादां दे पावा लोका पाने सूट कतदी तंग तेरिया यादां पानी सूट कतदी वो मैया तन
मुताज कोई ना वे होगा मुताज कोई ना मैं माता भी सजन दिया वे होगा मुताज कोई ना तेरी सजन दिया वे होगा मुताज कोई ना तेरी सजन दिया प्यार तेरा सरदार नहीं भुलदा सरे मा प दा मा पा नी दा पा मा रे नी रे सा सरे नी सरे मा प दा नी दा पा दा मा पा मा रे नी रे सा सरे मा
तेरे देखण लई जुग दरबार दे विच जदों इश्क सताया ते बोल उठी हो मैं ते मंग रंजेट यार दियां वो तेरी मिसल ना जग विच होर कोई हो तलबगार मैं ओदे दीदार दियां सारे तंग सिया जोड़ियां दे तो वार दियां जिन्नू आख दे लोकी चाक सरवर नौकर आप मैं उस सरकार दियां नौकर आप मैं उस सरकार दियां वीर पुछदी चंग दियां पालियां नू बेला दसे होई रांझे चाक वाला किसे वेखिया होवे मंड विच फिरदा किसे देखिया होवे मंड विच फिरदा वेले कुन तो हीर दे साक वाला लोका पाड़े हवारे दा ओ जट रांदे हीर लभया ताज लौलाक वाला जाहल लोग सरदार पे कैन पाली वाली अरिश जमीन अफलाक वाला वाली अरिश जमीन अफलाक वाला जान पावे ना वो जान महबूबा मैं ते लगिया तोड़ने भेसा और उनके मरसा पर पिछान कदम हटोसा तेरे शहर टुकड़े मंगसा तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेशा आदम जानी मानत तेरी
ओ जब मंग से पेश करे सा कोई वैर लिया माही ने कोई वैर लिया माही ने साथों प्यार के बहाने कोई वैर लिया माही ने साथों प्यार के बहाने कोई वैर लिया माही ने कोई वैर लिया माही साथों प्यार के बहाने कोई वैर लिया माही साथों प्यार दे कोई वैर लिया माही ने कोई वैर लिया माही ने तेरी तेरी प्यार वाली बोली आशा प्यार के सहारे तेरी प्यार वाली तेरी आशा प्यार के सहारे तेरी प्यार वाली तेरी आशा प्यार के सहारे घूमन के विच पाके घूमन के विच पाके आप हो गया किनारे घूमन के विच पाके आप हो गया किनारे घूमन के विच पाके घूमन के
ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਹੀ ਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 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 ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਈਆ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਸਈਆ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ कोई वैर ले आवा